Pada hari ini kita akan buat teknik menjawab bahasa Melayu. Okey, untuk kertas 2. Okey, untuk kertas 2. Saya akan ulang balik apa yang cikgu telah ajar. Itu saja. Okey, sebelum tu berapa jam? Berapa waktu untuk kertas 2 ni? 2 jam? 2 jam 45 minit. 45 minit. Okey, 2 jam 30 minit sahaja ya. 2 jam 30 minit sahaja. Okey, kita ada 3 bahagian ya. Okey, 3 bahagian maksudnya bahagian A untuk sistem dan aplikasi bahasa 35 markah. Soalan yang akan ditanya ialah soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Soalan 1 sampai soalan 5 ada kaitan dengan tata bahasa. Bahagian A ialah tata bahasa. Okey, soalan B, bahagian B pula ialah soalan pemahaman. Soalan pemahaman ini adalah daripada soalan 6, 7 dan 8. Manakala bahagian C pula rumusan soalan yang ke-9. Maksudnya ada berapa soalan dalam kertas 2 ni? 3 bahagian. 9. 9. 9 soalan. Ingat, kertas 2 ada 9 soalan. Dan ada berapa bahagian? 3 bahagian. Ya, ada 3 bahagian. Okey. Jumlah markah untuk kertas ni, tahu berapa orang? Berapa banyak? 100. Tambah semua 35 dah berapa? Oh, 70, 30, 100. Betul. Kertas 2 100 markah. Kertas 1? 90. Mana ada 90? Kertas 1 karangan, betul? Ya cikgu. Karangan. Okey. Baik, saya akan cuba berikan kamu keyakinan dulu sebelum kita menjawab ya. Okey, saya rasa saya akan stop sekejap ataupun saya buat satu PowerPoint baru sekejap sebab saya ingin berkongsi. Okey, saya ingin buat satu new slide dulu Okey, semua nampak tak new slide cikgu ni? Nampak cikgu? Nampak ke tak? Nampak kan? Nampak ke tak? Nampak. Okey, baik. Nampak cikgu. Okey, pelajar. Okey, bagus. Sebelum saya teruskan perbengkelan kita pada hari ini, teknik menjawab kita pada hari ini, saya ingin meningkatkan, mengungkitkan ataupun saya perlu membugarkan semangat kamu supaya kamu jangan putus asa untuk menjawab peperiksaan ini. Sangat senang untuk lulus SPM. Okey, percayalah pada saya. Percaya pada saya, kamu akan lulus dengan cemerlang. Ini pengalaman saya. Okey, mari kita lihat. Saya nak kamu jawab soalan yang saya akan ajukan sekarang. Ada berapa soalan dalam bahasa Melayu sekarang? Kalau kamu nak type dalam chat pun boleh. Ada berapa kertas? Ada berapa kertas dalam bahasa Melayu sekarang? 4. Okey, bagus Tamal. Ada 4. Okey, 4 itu ialah kertas? Bahasa Melayu. Ya, betul. Kertas 1. Kertas pemahaman. Kertas apa lagi? Kertas 2. 2 lagi? 3 dengan 4. Kertas 3 dengan kertas? 4. 4, bagus. Okey, saya ingin membugarkan balik kamu punya minda kamu, saya nak kamu buka dan kamu perlu terima apa yang cikgu cakap pada hari ini. Kita ada 4 kertas. 4 kertas kita yang akan kita duduki ini semuanya sangat senang. Okey, kenapa cikgu cakap begitu? Kenapa cikgu berkata begitu? Kertas 1 ialah karangan. Kertas 1 ialah apa? Karangan. Okey, karangan ada 2 bahagian. Okey, ada 2 bahagian iaitu bahagian B dengan C. Ya, A dengan C? A dengan B. Okey, A dengan B. A ada berapa markah? A berapa markah? 30 markah. A 30 markah. Tak ada cikgu. 100. Ataupun 60. A 30, B 70. A 30. Ya, bagus.
Okay, very good. A 30 markah. Okay. Bahagian B pula? 70. Very good. 70. Bahagian B ialah berapa? 70. Jumlahnya sekarang? 70. 140. 140? S. 100. 100. 100. Okey. Sekarang jumlahnya ialah 100. Okey, soalan saya sekarang. Okey, soalan saya sekarang. 100 markah. Bahagian A, berapa yang kamu boleh dapat? At least 15-20. Okey, kamu boleh dapat 15 atau 20 markah daripada 30 ni. Mungkin Betul? cakap. Ya. Betul Okey, baik. Kita akan kira sama-sama Cikgu akan tunjukkan cara yang paling senang untuk kamu lulus. Okey, 30 markah kamu boleh dapat dalam 30 markah tu kamu boleh dapat dalam 20 markah yang Taman cakap. Okey, 20 markah. Okey, bahagian B pula? Daripada 70 markah. Bahagian tu susah sikit juga. Mungkin 20. Okey, kalau susah pun kalau kamu jawab okey, saya akan berikan kamu skema untuk bahagian B 70 markah ini. Kalau kamu tulis paling-paling sikit pun, okey, kamu tulis paling-paling sikit pun bahagian untuk keputusan memuaskan untuk ranking memuaskan, kamu boleh dapat sampai 44 markah. Okey, daripada 34 hingga 44 ialah memuaskan. Kalau baik 45 hingga 54 markah. Cemerlang 63 sampai 70. Kepujian 55 hingga 62. Okey, saya tak nak beri kamu markah cemerlang. Saya tak nak beri kamu markah kepujian. Saya tak nak beri kamu markah baik. Soalan saya, kamu boleh tak dapat markah memuaskan? Boleh. Markah Boleh memuaskan dah dah dapat. berapa markah? 44 maksimum. 44. Maksimum 44. Okey? Baik. Saya minta kamu boleh dapat berapa? 40? Boleh. 40, 35. 35. 35? Ya, cikgu. 35, 38. Okey lah. Saya bagi awak 40. Boleh? Boleh cikgu. 2 boleh. Boleh kan 40 per 70? Okey, berapa jumlahnya? Boleh. Berapa jumlahnya? 60. 70. 60. Okey. 20 tambah 40 sayang. Ya. Tak ingat 30. Sorry. Okey, 60. Sekarang cuba bayangkan kertas satu kamu dah Hari ada ni. 60. Ni karangan karangan. Bahagian A 30 kamu boleh dapat 20. Bahagian B daripada 70 kamu nak dapatkan 40. 40 per 70. Memang boleh. Sangat boleh. Sangat senang. Okey. So jumlahnya 60. Okey, mari kita lihat sekarang. Soalan kertas 2. Kertas 2 cikgu dah terangkan kat sini dah. Ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa markah bahagian, berapa markah dia? 30. Jumlah markah kat sini berapa? 35. 35. Okey. Daripada 35 ni, kamu rasa kamu boleh dapat berapa ni? 25, 20. Okey. Apakah soalan bahagian A? Okey, saya akan tunjukkan dulu. Soalan bahagian A ialah, soalan bahagian A ialah ni. Morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dengan peribahasa. Okey, saya akan berikan juga contoh dia. Kamu nak tengok tak? Kamu ada buku kan? Buku kerja tu. Ada cikgu. Okey, tak apa. Saya bagi contoh dulu. Soalan 1 hingga soalan 5 ni. Okey, daripada soalan 1 sampai soalan 5 cikgu akan bagi contoh dulu. Okey, cikgu berhenti sekejap kat sini. Stop presenting sekejap. Cikgu tunjuk yang lagi satu. Okey. Nampak sekarang? Nampak cikgu. Okey, ini soalan. Ini soalannya. Okey, morfologi. Soalan 1. Kamu kena cari macam contohnya ini kata, ni berkaitan dengan kata
Kamu kena cari kata bilangan ke, kata terbitan ke, kata ganda ke, kata nama ke, kata kerja ke. Okay, dia minta awak cari kata majmuk ke, awak tuliskan kat sini. Ni ayat. Mungkin dia boleh tanya ayat aktif, ayat pasif, cakap adu, cakap pindah, jenis-jenis ayat, pola ayat. Sebenarnya dalam kelas cikgu sudah ajar semua bahagian ini. Okay? Dan yang ini penyuntingan. Penyuntingan maksudnya awak kena cari kesalahan. Awak cari kesalahan dan awak kena betulkan kesalahan itu. Okay? Awak boleh cari kesalahan dan betulkan kesalahan itu. Okay. Lepas itu, ini bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard pun cikgu rasa cikgu dah bagi latihan. Bahasa Melayu standard ni, cikgu minta awak tukar banyak ke tukar sikit-sikit je? Sikit-sikit saja. Tukar sikit-sikit cikgu. Tukar sikit-sikit je kan? Okey. Yang nama perlu tukar tak? Sri Rama ni semua kena tukar tak? Tak perlu cikgu. Nama semua tak perlu tukar. Hanya perlu tukar beberapa perkataan bahasa klasik. Itu saja. Perkataan klasik saja yang kita tukar. Yang lain semua tak payah tukar. Ini pun senang. Okey, sekarang peribahasa. Inilah yang dikatakan sebagai soalan 1 sampai soalan 5. Okey, dari soalan 1 sampai soalan 5. Dan nampak sekarang soalan 1 sampai 5 ialah apa? Dah nampak kan? Okey, mari kita pergi sekarang ke PowerPoint. Okey. Sekarang dalam PowerPoint yang cikgu tunjuk ni, daripada soalan 1 sampai soalan 5. Ada 5 bahagian. 35 markah. Berapa markah kamu boleh dapat? Boleh tu dengar. Tolong respon. Saya 25. Okey, daripada 35 kamu boleh dapat 25. Okey, bahagian A kamu boleh dapat 25 Okey, 25. 25. Okey, bahagian B. Bahagian B ialah pemahaman. Pemahaman ialah soalan pemahaman. Awak kena cari daripada bahan, jawapannya ada dalam bahan dan ada yang perlu awak berfikir sendiri. Okey, soalan B ni, bahagian B ni, okey, mari kita tengok bahagian B kat sini. Cikgu bagi contoh. Okey, ini bahagian B. Okey, bahagian B 35 markah, dia ada 3 soalan. Petikan umum, petikan sastra dengan novel. Okey, contohnya ni, cikgu bagi contoh. Ni umum. Okey, ni soalan dia. Ada 4 soalan. Soalan 1, 2, 3 dengan 4. Ada 4 soalan. Okey. Ni soalan sastra. Okey. Soalan sastra pun ada 4 soalan juga. 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan juga. Okey. Dan soalan 8 ialah soalan novel. Dan soalan novel ini ada 2 soalan sahaja. Soalan yang ni paling senang. Okey, soalan novel nombor 1 paling senang sebab dia akan tanya awak 1 soalan saja dan jawapannya ada dalam petikan. Ada dalam petikan. Awak cari jawapan dalam petikan dan awak jawab dekat sini. Contoh, kalau soalan dia nyatakan faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan, awak jawablah. Faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan ialah disebabkan, awak cari dekat sini. Disebabkan apa? Disebabkan okey. Nampak tak dekat sini dia ada kata semuanya membawa ancaman kepada populasi klip-klip. Apa yang membawa ancaman? Okey, sebab bunyi enjin motorbot, cahaya lampu di jeti, pencemaran air sungai yang mengancam pokok-pokok berembang, pemusnahan kawasan paya bakau, cahaya dari kawasan pertempatan manusia dan cahaya roda ferris. Semuanya membawa ancaman kepada populasi klip-klip. Itulah jawapan dia. Semua yang atas ni ialah jawapan. So awak cari, awak tulis, awak akan dapat penuh markah 4. Sangat senang kan? Okey, kalau yang soalan nombor 2 pula, ya Tamira ada soalan? Cikgu, yang soalan 2 ke dia suruh tulis novel yang ringkas tu?
Ya, ini yang kedua lah, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 baru kita pilih novel. Okey. Okey, soalan novel pun tak banyak sebenarnya. Dia adalah 6 markah saja. Okey, sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Kalau awak katakan awak rasa menarik, kenapa menarik? Berikan sebab. Itu saja. Siapa ingat lagi? Cikgu, Ya? saya boleh ke hari tu saya tengok Lieutenant Adnan Wirabangsa. Tengok dia sebagai guru, sebab saya ada ingat sikit, masih ada ingat. Lepas tu ini je dengar pakna. Ili dak sina. Ada lang mendekat. Dia ini. Ya, terus macam. Kurang senturan. Cakap dia ngamur. Okey, seri. Okey, sebenarnya dalam soalan novel, kalau kamu dapat berikan sebab, okey, contohnya awak berikan peristiwa, okey, awak berikan peristiwa permulaan cerita. Maksudnya pada mula apa yang berlaku. Awak ambil cerita tu, awak peristiwa tu awak tuliskan. Lepas tu awak beritahu, kenapa kamu rasa menarik? ஏன் உங்களை வந்து கவர்ந்துச்சு அந்த peristiwa? அந்த காரணத்தை எழுதினீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, Zun Johor punya tingkatan 4. Novel apa? Apakah tajuk novel tingkatan 4? Di sebalik Dinara. Di sebalik. Okey, di sebalik Dinara. Dinara. ஓகே, di sebalik Dinaraல வந்து முதலாவது அந்த கதை எங்க ஆரம்பிக்குது? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? Senang airport. Mata sambungan dengan நான் கேட்டது, நான் வந்து அந்த கதையை வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நான் விளக்கிட்டேன். ஆமா தானே? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். Yes, teacher. ஓகே, ஆரம்பத்துல அந்த கதை எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? Senang airport, teacher. வெரி குட் உஷா. சென்னை ஏர்போர்ட்ல தானே நடந்தது. என்ன நடந்தது அங்க? இவங்க அந்த டாக்டர் ஃபரிஷாவும் அவங்களும் மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவர் பேர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல. ஃபரிஷாவோ அக்ராமோ? அக்ராம், யா. அக்ராமோ. ஓகே, அஸ்ரான்றவங்க வந்து அவங்க அண்ணன். ஓகேவா? அஸ்ரான்றது வந்து அவங்க அண்ணன். ஃபரிஷாவும் அக்ராமும் எப்படி மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்கனாக்கா, அக்ரம் வந்து பின்னால நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்ன வந்து ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அந்த லேடி ரொம்ப சத்தமா பேசினாங்க. அந்த சத்தமா பேசின பிறகு அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லாருடைய கவனமும் அந்த லேடி கிட்ட நவர்ந்துச்சு. ஆனா இந்த அக்ரம் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா, அமைதியா பொறுமையா அந்த பெண்மணி கிட்ட, சரி உங்களுடைய கிலேரன் வந்துருச்சு, நீங்க போய் டிக்கெட் வாங்குங்க அப்படின்னு அவ்வளவு அழகா சொன்னாரு. அவருடைய நம்பையில கூட அவ்வளவு அழகா இருந்தது. ஓகே, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அந்த ஃபரிஷா அந்த கப்பல்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்ட பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. ஓகேவா? அந்த கப்பல்ல வந்து கேலாயில வந்து சேர்ந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனோன்னே நேரா அவங்க வீட்டுக்கு பூர முடியல. ஏன் பூர முடியல ஃபரிஷானால? யாருக்கு தெரியும்? நான் மறந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? அவங்க அஸ்ராய் வந்து அவங்க பரிஷா வீட் லைக் கேமரா அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அவங்க போட்டாங்களே, அது வந்து எப்படின்னாக்கா telah memasang retinal scanner. ஓகே, அதை வந்து நீங்க இன்வெர்டட் காமா போட்டு நீங்க செஞ்சுக்கலாம், எழுதிக்கலாம். மேல வந்து பம்புக்கு கத்த போட்டு நீங்க சொல்லலாம். இல்லாட்டி pengimbas mata அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மலாயில வந்து pengimbas mata, memasang pengimbas mata-ன்னு போட்டுக்கலாம், இல்ல retinal scanner-ன்னு போட்டுக்கலாம். Okeyவா? Farisha tidak dapat masuk ke rumahnya sebab abangnya Azrai telah memasang sistem keselamatan iaitu pengimbas mata di apartmen rumah Farisha. அது வந்து பரிஸ்திவ. ஓகேவா? இப்ப வந்து நீங்க காரணம் கொடுக்கணும். ஏன் அந்த பரிஸ்திவ வந்து உங்களை ஈர்த்திருக்கு அப்படின்றத காரணத்தை நீங்க கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கிடைக்கும். Dia boleh nggak, Farisha seorang menyayangi, dia menyayangi abang angkat, walaupun hubungan mereka sebagai
adik dan abang angkat. Apa yang anda sebab pola aja. ஓகே, நான் கேக்குறேன். தமிழ், இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்களா இருக்கு தமிழ்? சாப்பிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, அதுதான் அதோடைய ஆன்சர். ஓகேவா? அதுவே நீங்க இப்படி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் சாப்பிடல டீச்சர், ஏன்னா நான் வந்து வேலையில இருக்கிறேன், அந்த வேலையில வந்து நான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு நேரம் கிடைக்கல, அதனால அது எல்லாமே அந்த பதிலுக்கு அந்த கேள்விக்குள்ள பதில் இல்ல. என்னுடைய கேள்வி சாப்பிட்டுட்டீங்களா, இன்னும் இல்லையா? சாப்பிட்டுட்டேன், இல்லை, இன்னும் சாப்பிடல, அது மட்டும் தான் இருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? டீச்சர் எஸ். இருங்க அரவிந்த் கொஞ்ச நேரம். அப்ப வந்து உங்களுடைய பதில் தமிழ் நீங்க என்கிட்ட சொன்னது sebab Farisha sayang menyayangi abangnya போட்டிருக்கீங்க. இங்க கேள்வி என்னன்னா அவங்க அண்ணன் தான் இங்க ரெட்டினல் ஸ்கேனர் போட்டிருக்கிறாங்க. அவங்க அண்ணனை பத்தி நாங்க கேட்க வரல, இல்ல ஃபரிஷாவை பத்தியும் நான் கேட்க வரல. என்னுடைய கேள்வி, ஏன் உங்களுக்கு perhatian pembaca, ஏன் உங்களுக்கு அது ஈர்த்திருக்கு, அந்த 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 நிகழ்வு வந்து ஏன் உங்களை ஈர்த்திருக்கு? அப்ப நீங்க உங்களோட பதில் சொல்லணும். ஓகேவா தமிழ்? சரி, கொஞ்ச நேரம் அரவிந்த் சொல்லுங்க. அரவிந்த். இல்ல டீச்சர், நீங்க சொல்ல வந்ததுதான் நான் சொல்லிட்டீங்க டீச்சர், நீங்க ஜாப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, வெரி குட். அப்ப வந்து உங்களுடைய காரணத்தை தான் இங்க நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, அப்ப நீங்க எப்படி கொடுக்கலாம்? யாரு ட்ரை பண்ண போறா? அந்த பெரிஸ்டிவை நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல வந்த பெரிஸ்டிவ். ஓகே, ஆரம்பத்துல வந்த பெரிஸ்டிவ். அவங்க வந்து வீட்டுக்கு போக முடியல, அவங்க அண்ணன் வந்து ரெட்டினா ஸ்கேனர் பாசம் பண்ணாரு. அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து அந்த அந்த பெரிஸ்டிவை வந்து எழுதிட்டீங்க. அதுதான் உங்களை ஈர்த்திருக்கு நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே, peristiwa yang menarik perhatian pembaca ialah peristiwa Farisha tidak dapat memasuki rumah disebabkan abangnya Azrai telah memasang retinal scanner pengimbas mata di hadapan apartmennya. அது வந்து peristiwa. இப்ப இன்னும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்காது, ஏன்னா செபாப கொடுக்கல நீங்க. அப்ப நீங்க செபாப கொடுக்கணும். Saya berasa peristiwa ini menarik perhatian pembaca disebabkan இப்பதான் நீங்க ஆரம்பிக்க போறீங்க. disebabkan apa? untuk amanah. ஏன் அந்த peristiwa உங்களை வந்து கவர்ந்திருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன் தமிழ்? நீங்க சொன்னத அழகா நீங்க விவரிச்சு எழுதுனீங்கன்னா சரியா வரும். இதுக்கு கேள்விக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்ரீதரன் ஆன்சர் பண்றதுக்கு வந்தீங்க. விளங்குல ஸ்ரீதரன்? untuk menjamin. ஓகே, இப்ப untuk menjamin keselamatan நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா அது வந்து ரெட்டினல் ஸ்கேனரை போட்டதுக்கு உள்ள காரணம். ஆமா தானே? ஓகே, அது வந்து அதுதான் உங்களுடைய காரணமா? இந்த பெரிஸ்டிவை உங்களை கவர்ந்ததுக்கு அதுதான் காரணமா? அந்த ரெண்டு இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். வீட்டுக்கு ரெட்டினல் ஸ்கேனர் போட்டுறதுக்கு காரணம் வந்து மெஞ்சாமின் கசலாமத்தான். ஓகே, இப்ப நான் கேட்ட கேள்வி, ஏன் இந்த பெரிஸ்டிவை உங்களை கவர்ந்திருக்குன்னு கேட்டேன். எதனால இந்த பெரிஸ்டிவை உங்களை கவர்ந்திருக்கு? ஒரு அண்ணன் தங்கையோட வீட்டுல ரெட்டினல் ஸ்கேனர் போட்டிருக்கிறாரு. இந்த பெரிஸ்டிவை உங்களை ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு, உங்களை ரொம்ப நிறைய பண்ணிருச்சு. ஏன்? டீச்சர், அண்ணன் வந்துட்டு அவங்களோட இதா இருக்காங்க, எப்படி சொல்லுவாங்க, டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க சொல்றீங்களே, அந்த காரணம் தானே? ஏன்னா ஒரு அண்ணனா இருந்து தன் தங்கைய வந்து எப்படி கவனிக்கணுமோ, எப்படி பாதுகாக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அவர் பாதுகாக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த தங்கை மேல இருக்கிற பாசம், அந்த உறவை பார்த்து நீங்க ரொம்ப என்ன பண்றீங்க, ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறீங்க, ரொம்ப பூரிச்சு போறீங்க அவங்களுடைய உறவை பார்த்து. அந்த உறவை பார்த்து நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுனால தானே அந்த பெரிஸ்டிவா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கவர்ந்து இழுக்குது அப்படியே.
அப்ப நீங்க அதுக்குதான் நீங்க பதில் சொல்லணும். புரியுதா? அப்ப நீங்க எப்படி சொல்லணும்னா, எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் உங்களுடைய பதில் அந்த கேள்விக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி நீங்க எழுதணும். ஓகே, disebabkan saya pembaca menarik, pembaca rasa tertarik dengan peristiwa itu disebabkan tindakan seorang abang yang sangat memahami dan menyayangi adiknya sehingga sanggup memasang retinal scanner supaya dapat menjamin keselamatan adik. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang abang amat menarik perhatian saya. Tanggungjawab sebagai seorang abang amat menarik perhatian saya. Disebabkan itulah saya berasa peristiwa ini sangat menarik perhatian pembaca. புரியுதா இப்ப? புரியுதா? அவங்களுடைய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த திண்டாக்கான் தான் உங்களை வந்து இப்படி கவர்ந்திருக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய சிக்காப் அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு அண்ணன். அந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் கிடைக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் கிடைக்காது. சோ அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அது ஈர்த்திருக்கு அந்த பரிஸ்டிவ அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரணும். புரியுதா இப்ப? Tanggungjawab sebagai seorang abang, okay, yang ingin menjaga keselamatan adik அப்படி நீங்க போட்டு நீங்க சொல்லலாம். இப்ப விளங்குதா? ஓகே, நான் எங்கேயோ போயிட்டேன் இப்ப. ஓகே, இது வந்து இந்த கேள்வி, இது வந்து soalan 8. ஓகே, இப்ப இந்த soalan 8ல இருந்து இது இருக்கும் எவ்வளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி bahagian B ல வந்து 6, 7, 8 soalan pemahaman. ஓகே, 6 soalan pemahaman, 7 soalan pemahaman, 8 வந்து soalan novel. 35. இப்ப 35ல உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? எனக்கு ஒரு 20 சொல்றேன். ஓகே, 20 சொல்றீங்க. ஓகே, 20. ஓகே, நீங்க சொல்ற அந்த 20 நம்ம பாப்போமே. இப்ப ஏன் அவ்வளவு ரொம்ப கம்மியா சொல்றீங்க? பயம்தான் டீச்சர் கொஞ்சம். என்ன பயம்? எதுக்கு பயப்படணும்? ஓகே, நீங்க பாருங்க. ஆறாவது கேள்வியில வந்து ஓகே, berikan maksud cukup penting. சரி, இது உங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோமே, இதை விட்டுருங்களேன். இப்ப இங்க 2வது கேள்வி பாருங்க. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, merujuk bahan 1 dan bahan 2. அப்படின்னாக்கா இதோட ஆன்சர் எங்க இருக்கு? bahan 1 bahan 2. ஓகே, அது உங்களால தேட முடியுமா தேட முடியாதா? முடியும் டீச்சர். ஓகே, முடியும். அப்ப இங்க எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு? 3 இருக்கு. கணக்கு பண்ணுங்க. இப்ப 3 இருக்கு. Aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberi faedah. Pada pendapat anda, apakah faedah tersebut? Abad ke-21 anda அது டெக்னிக், அந்த ஆக்டிவிட்டி படிக்கிறீங்க தெரியுமா? ஆக்டிவிட்டி abad ke-21 நாக்கா எப்படினாக்கா, நீங்க வந்து கும்பலானா படிக்கிறது, கும்பலானா perbincangan பண்றது, நீங்க pembentangan செய்யறது. ஓகே, நீங்க வந்து கை தூக்கி உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து தைரியமா நீங்க சொல்றது. அப்ப நீ இந்த abad ke-21 வந்து இதோடைய நன்மைகள் வந்து உங்களால யோசிச்சு எழுத முடியுமா முடியாதா? இப்ப உள்ள மாணவர்கள் வந்து abad ke-21 படிச்சாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப தைரியமானமா மாறுவாங்க. அவங்களுடைய கிர்ஜாயில வந்து அத உதவி செய்யும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தன்னம்பிக்கை அதிகமாகும். ஓகே, இதெல்லாம் அதோடைய ஃபைடா. இது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமா முடியாதா இந்த கேள்விக்கு? உங்க சொந்தமா யோசிச்சு உங்களுடைய மூலையில இருந்து நீங்க யோசிச்சு எழுதுறது முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். ஓகே, முடியும். 3. இதுக்கு வந்து ஆன்சர் 3. ஓகே, மார்க்கா. கடைசி kumpulan. Okey, sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. இதுவும் கேபாட் தான். இதுவும் soalan கேபாட். சொந்தமா யோசிச்சு எழுதணும். இதுல 4 மார்க்ஸ் இருக்கு. குறைஞ்சது 4ல உங்களுக்கு 2 இல்லாட்டி 3 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? ஓகே, இப்ப நீங்க விட்டுட்டீங்க. soalan 1 நான் விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு. நான் ரொம்ப யோசிக்க விரும்பல. ஓகே, இதுல 2 இருக்கு, இதுல வந்து விட்டுட்டீங்க. இதுல 3 கரெக்டா கிடைக்குது, 3 கிடைக்குது. இந்த 4 உங்களுக்கு கிடைக்குது.
அப்ப மொத்தம் எத்தனை? ஓகே, இப்ப 4 வேண்டாம், உங்களுக்கு 2 கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்வளவு மொத்தம்? 3 3 2. 8. ஓகே, இது வந்து solan 6. ஓகே, solan 6ல 8 கிடைச்சிச்சு. இப்ப solan 7. solan 7வும் அதே மாதிரி தான். ஓகே, menjaga adab இதையும் நீங்க விட்டுருங்களேன். ஓகே, solan 1 உங்களுக்கு கிடைச்சா லக்கு. ஓகே, கிடைச்சிச்சுன்னா ஓகே, என்ன பிரச்சனை இல்லை. இப்ப வரல, இதுவும் அதே மாதிரி தான். semua bahan nyatakan kesan-kesan kemusnahan இதுவும் bahanல தான் இருக்கு. 4 மார்க்ஸ் இருக்கு. உங்களால தேட முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். 4 மார்க் இருக்கு. இது வந்து 3வது கேள்வி. pada pendapat anda சொந்தமா யோசிச்சு நீங்க எழுதணும். ஓகே, apakah kepentingan memelihara hutan di negara ini? ஏன் நீங்க வந்து பாதுகாக்கணும் hutan-ஐ? அது உங்களால எழுத முடியும் தானே, ஏன் பாதுகாக்கணும்னு? முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்குது. ஓகே, membekalkan apa? Sumber makanan, sumber apa lagi? Membekal menjadi tadahan air hujan. ஓகே, இதெல்லாம் காரணம். இதுலயும் 3 மார்க் உங்களுக்கு இருக்கு. இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஓகே, இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி நீங்க ஒரு ரயாட்டா எப்படி நீங்க வந்து உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுவும் சொந்தமா யோசிச்சுதான் எழுதணும். 4 மார்க்ஸ். 4 3 4 மொத்தம் எத்தனை? 10 டீச்சர். 11 டீச்சர். எத்தனை? 11 டீச்சர். 11. ஓகே, 11ல சரி, நீங்க உங்களுக்கு 10 கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 11ல 10 சொல்லி வச்சுக்கோங்க. எத்தனை? 8. இங்க 10. மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு? 18. 18. ஓகே, இப்ப நீங்க வாங்க. இப்ப வந்து solan 8க்கு போவோம். solan 8ல வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், இது சரியான சிம்பிளானது. solan 8 1வது கேள்வி டக்குன்னு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியும். 4 அப்ப கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு 4 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னாக்கா எல்லாமே இங்கதான் இருக்கும் ஆன்சர். அதை எடுத்து நீங்க எழுத வேண்டியதுதான். அப்ப 4 ஃபுல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க. 10 8 18. 18ல 4 22. ஓகே, 22. சரி, 22ல இங்க ஒண்ணு இருக்கு. இதை நீங்க பெர்ஸ்டிவோவை கொடுத்துட்டீங்க. அதுக்குள்ள ஒரு காரணமும் நீங்க கொடுக்கணும். இங்க 6 மார்க்ஸ் இருக்கு. 6லனாக்கா நீங்க வந்து 2 பெர்ஸ்டிவோ கொடுக்கணும், 2 காரணம் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? சரி, இதுல குறைஞ்சது ஒரு 4 கிடைக்காது உங்களுக்கு 6ல? 2 ஒரு பிரிஸ்டிவை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிரிஸ்டிவை கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு காரணத்தை கொடுத்துட்டீங்க. கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுடைய பஹாசாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, 4 ஈஸி மார்க்கா வந்து உண்டு ஈஸிக்கு, 2 மார்க்கா வந்து உண்டு பஹாசுக்கு. ஓகே, 2 மார்க்கா பஹாசு கிடைச்சிச்சு, 2 ஈஸி கிடைச்சிச்சு, 2 2 4 ஆச்சு. 4 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். ஓகே, இப்ப 4 எத்தனை? 22. இது 4 26. ஓகே, 20 எத்தனை? 26. சரி, அதுலயும் நான் குறைச்சிடுறேன். 26ல உங்களுக்கு 25 அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. இப்ப சொல்லுங்க, 25 உங்களால சுலபமா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? 35ல ஆமா டீச்சர். இருக்கா? ஓகே, பார்க்கலாம். இப்ப 25ல ஓகே பஹாகியன் பி வந்து 35 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 25 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 35ல 25 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது பஹாகியன் சி. பஹாகியன் சி வந்து என்னது? ரோமோசன். உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அன்னைக்கு ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தேன். 30 மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 20 டீச்சர். 22. 20 22. சரி, நான் பாலிங் மினிமமா கொடுக்குறேன். 18 டீச்சர். 20ன்னு சொல்றேனே. ஓகே, பாலிங் மினிமம் 20. ஓகே, 20 கிடைக்கிறது. இப்ப எத்தனை மொத்தம் சொல்லுங்க? 70 டீச்சர். எத்தனை? 70. ஓகே, 25 25 50 70. ஓகே, இப்ப மொத்தம் 70. ஓகே, இங்க 60. ஓகே, 60. இங்க 70. 130. எத்தனை மொத்தம்? 130. ஓகே, 130. இப்ப இங்க கிருத்தஸ்திக்கு போவோம். கிருத்தஸ்திக்கு என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Ujian bertutur. உஜியான் பர்த்துத்தோல் பேச்சு மொழி தானே. உங்களுடைய உஜியான் உங்களுடைய எப்படி நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு தானே உங்களை இது பண்ணுவாங்க. ஆமா டீச்சர். ஓகே, இந்த உஜியான் பர்த்துத்தோர் வந்து ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை கும்பலான் இருக்கு?
கும்பலானா செய்வாங்களா இண்டிவிஜுவலா செய்வாங்களா? கும்பலான்னு இருக்கு. வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே டீச்சர். ஓகே, இது வந்து உஜ்ஜான் பர்த்துத்தோர் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுதான். ஓகேவா? உஜ்ஜான் பர்த்துத்தோர்ல வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை இருக்கு? 4 3 பையன். 3 bahagian. இல்ல 1 Bilangan soalan இருக்குங்க. Bahagian A dengan bahagian B. bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A வந்து என்னது? இண்டிவிடு. bahagian A வந்து individu. அடுத்தது bahagian B. Bahagian B என்னது? kumpulan. ஓகே, bahagian A ல தைரியமா இப்ப உண்மையா சொல்றேன், நான் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ்ல நடத்தும் பொழுதே நாங்க ஸ்கூல்ல நடத்தும் பொழுதே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க வந்து பேசினாலும் அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு. ஆனா தைரியமா பேசினாங்கனாக்கா எந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு தயக்கமும் இல்லாம தைரியமா எதுக்கு இருந்தாலும் அவங்க வந்து வாய் திறந்து பதில் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் நிறைய இருக்கு. ரொம்ப பயந்த சுபாவத்துல வந்து அவங்க பேச்சே வராம பேசுற சத்தம் அந்த தக்சீருக்கே விளங்காம இருக்க பட்சத்துலதான் அவங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ப நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், நீங்களும் தைரியமானவர்களா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். அது சரியோ தப்போ நீங்க தப்பா சொன்னா கூட அந்த பந்தாக்சீர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த அந்த இசிய வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த இசி அவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு நீங்க சொல்லணும். அந்த ஐயாட்ட கரெக்டான ஐயாட்ட நீங்க சொல்லணும். அதுவும் அது வரைக்கும் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களால முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். நான் இன்னொன்னு ஞாபகப்படுத்தணும் உங்களை, தயவு செய்து இந்த bahagian kertas 3 வந்து தைரியமா உட்காருங்க. எந்த கவலையும் உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்க இந்த கேள்வியில அப்படி ஒரு ஒரு சொடக்க போடுற மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பா மார்க்ஸ் இருக்கு. நீங்க கவலைப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. அவங்க கேட்ட கேள்வி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்கிறேனே, ஓகே அப்பக்கா ஹோபி காமு போலி தராங்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களால ஹோபி சொல் பேச முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். சரி, இந்த மாதிரி ஜவாப் பண்ணலாம். சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி கேட்டா டக்குன்னு ஜவாப் பண்ணலாமே. ஓகே, டக்குன்னு ஜவாப் பண்ணலாம். ஓகே, இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன். அப்பக்கா நோமா பாரு sekarang? அப்பக்கா நோர்மா பாரு? நோர்பானா kebiasaan. நான் போன வாரம் கூட சொல்லி கொடுத்தேன் நோர்மா. இப்ப என்ன செய்யணும்? இப்ப என்ன நோர்மாவா நம்ம பழகிட்டு வரோம்? மாஸ்க் வந்து மலையில என்ன? தொப்பை மூக்குவா? மூக்கு. ஓகே, வெரி குட். இப்ப வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்க பேசும் பொழுது pakai mask, jaga jarak, apa lagi அப்படின்னு பதில் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா மார்க்கா வந்து குறைவாதான் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ தைரியமா நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் lengkapா நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். Contohnya, okey, pada pendapat saya, cikgu, saya rasa norma baru pada waktu sekarang ialah, okey, நீங்க இந்த மாதிரி கேள்விய இப்படி நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு. இந்த மாதிரி susunan கொண்டு வாங்க. Okay, pada pendapat saya, cikgu, norma pada waktu sekarang ialah kita perlu menjaga jarak. Apabila kita berkomunikasi dengan kawan ke ataupun dengan orang lain, kita pastikan kita ada jarak dalam berapa meter? Berapa meter sekarang? 5 meter lah? 1 meter. Okay. So, இப்படி உங்களால பதில் சொல்ல முடியாதா? Boleh go. Boleh kan? Okay, selain itu cikgu, saya rasa kita juga perlu memakai pelitup muka, lepas tu kita juga perlu membasuh, mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa kita perlu gunakan sabun? Supaya kuman yang ada dalam tangan tu boleh mati. Kita perlu pastikan kita perlu menggunakan sanitasi tangan. Bila kita gunakan sanitasi tangan, tangan kita akan bersih. Kuman-kuman yang ada dalam tangan tu akan mati. இப்படிதான் உங்களுக்கு சொல்லணும். அது சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? இல்ல தானே?
சோ இந்த மாதிரி கேள்வி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம், நீங்க கவலைப்படாதீங்க. எல்லா கேள்வியும் ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. நான் உண்மையாவே சொல்றேன். என்னுடைய மாணவர்கள் அவங்க வந்து இந்த உஜம்பர்த்தத்திற்கு வந்து உட்காரும் பொழுது, இண்டிவிஜுவல உட்காரும் பொழுது அவங்களால பதில் சொல்ல முடியல. நாங்க என்ன பண்ணோம் தெரியுமா, உதவி சொன்னோம். ஓகே, உதவி செஞ்சோம். எப்படின்னா, ஓகே baik, kalau kamu pergi ke kedai, apa kamu akan buat sebelum masuk ke kedai? அப்படின்னு நாங்க எடுத்து கொடுப்போம். அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல? Masa aku pergi kedai, buat scan dulu lah, tulis nama. Scan mana என்ன? Scan என்ன teacher? Mengibas apa? Mengibas My Sejahtera. suhu. Oh, suhu. Mengibas suhu. Okey, ada சொல்லணும் நீங்க. Kemudian apa lagi? Mengibas apa? My Sejahtera. Okey, My Sejahtera ataupun menulis Nama dalam buku. nama dan suhu. Okey. Lepas tu apa lagi kita perlu buat? Kita perlu sanitasi Tangan. இப்ப நான் உங்களுக்கு எப்படி எடுத்து கொடுக்கறனோ அதே மாதிரிதான் அந்த பந்தாக்சியர் எடுத்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. விளங்குதா? அதனால நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். நான் உண்மையா சொல்றேன், தயவு செய்து நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், இந்த கர்த்தாஸ் திகுல மட்டும் நீங்க விட்டுறாதீங்க. உங்களால முடியிற அளவுக்கு எவ்வளவு பேச முடியுமோ நீங்க அவ்வளவு பேசுங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ், கவலையே இல்ல. 70 மார்க்ஸ் இங்க. இண்டிவிஜுக்கு எத்தனை? 40. Individuக்கு வந்து 40 markah. Okay? Untuk kumpulan 30 markah. ஓகேவா? இண்டிவிஜுக்கு 40. ஓகே, இண்டிவிஜு அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கு. ஓகேவா? சரி, அதெல்லாம் வேண்டாம். இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால இதெல்லாம் நான் இண்டிவிஜுக்கு 40 மார்க்கா, கும்புலனுக்கு வந்து 30 மார்க்கா. ஓகேவா? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இண்டிவிஜுவல 40ல உங்களுக்கு 30 கிடைக்காதே. ஆமா டீச்சர். உங்களுக்கு தெரியுமா, என்னுடைய மாணவர்கள் ரொம்ப எவ்வளவு குறைவான அவங்க பேசினாலும் நாங்க உதவி செய்வோம். இப்ப நம்ம அதை எடுத்து கொடுத்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்தோம். ஓகே, நாங்க 2-3 பேர் இருக்கிறோம், எடுத்து கொடுத்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்து அப்புறம் அவங்களால பதில் சொல்ல முடிஞ்சுது. குறைஞ்சது அவங்களுக்கு வந்து 40ல வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 26 அந்த மாதிரி கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல 20 கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? நீங்க இன்னும் நல்லா பேசுனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 30 கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 30, 32, மேக்சிமம் ஒரு 32. ஓகே, ஒரு 30 கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு? இப்ப சொல்லுங்க. 40ல. ஆமா டீச்சர். சரி, கும்புலனையும் அதே மாதிரிதான். அவங்க நீங்க வந்து யோசிக்கணும். அவங்க கொடுத்த தலைப்புக்கு நீங்க யோசிச்சுட்டு நீங்க பதில் சொல்லணும். அதுல நீங்க பெரியபாசையும் போட்டுக்கணும். ஓகே, முடிஞ்சா பெரியபாசை போடுங்க ஞாபகம் இருந்தா. ஓகேயா? இல்லைன்னாக்கா ஈஸியை மட்டும் நீங்க கொடுக்கலாம். ஆனா எந்த ஈஸி கொடுத்தாலும் ஐயாட்டா கொடுங்க. ஓகே, ஐயா லெங்காப்பா கொடுங்க. 30 மார்க்கா. 30ல ஒரு 20 வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, 30 20 எத்தனை? 50 மார்க் டீச்சர். ஓகே, 50 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இங்க. 40, 30, 70. 70ல உங்களுக்கு 50 மார்க்ஸ் இருக்கு. இப்ப சொல்லுங்க, உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இப்ப? ஆமா டீச்சர். ஓகேவா? வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, அடுத்தது எத்தனை சொன்ன முத? 50 டீச்சர். 50. ஓகே, இருங்க. ஓகே, உஜியன் மெண்டுங்கார் எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? 70 டீச்சர். மறந்துட்டீங்களா? 30 டீச்சர். ஓகே, தெரியுதா இப்ப? சரி டீச்சர். kertas 4 வந்து என்னது? பூஜா மெண்டுங்கார். கேட்ட கேள்விய நீங்க கேட்டுட்டு அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்க பதில் சொல்வீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? எத்தனை மார்க்கா இருக்கு? ஜும்லா மார்க்கா 30. 30ல உங்களுக்கு ரேடியோல கேட்டுட்டு உங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். ஆனா அது ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும்னு சொன்னீங்க அன்னைக்கு, அதுதான் யோசிச்சு. நீட்டாலாம் இல்லையா, நான் சொன்னது அயலுங்கா. ஓ, இப்ப நான் உங்கள்ட்ட கேட்டேன்னா berapakah umur kamu, எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? உம்மோ சையலா. அதுதான் லிங்கா. ஓகே டீச்சர். அப்ப அது நீட்டா எழுதுறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல டீச்சர். ஓகே, லிங்காப்பா ஆன்சர் பண்ணுங்க. சும்மா 20,
20 tahun அப்படின்னு இல்லாம அதை லெங்காப்பா ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு சரியான இது கிடைக்கும். ஆனா நீங்க பார்க்கணும், எல்லாத்துக்குமே இல்ல அந்த மாதிரி. சில கேள்வி வந்து லெங்காப்புக்கு அவங்க கேட்பாங்க, சிலது வந்து அவங்க வந்து பாயிண்டா கேட்பாங்க. சோ அந்த கேள்வியிலயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அவங்க வந்து சத்து டேஷ் டுவ டேஷ் அப்படின்னாங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து பாயிண்ட்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு. அப்படி இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல எழுதலாம். ஓகேவா? 20 tahun அந்த மாதிரி அவங்க நீட்டா கரிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து லெங்காப்பா ஆன்சர் பண்ணணும்னு. சோ நீங்க அதுக்கு கவலையே பட வேண்டாம். 30 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு? 25 டீச்சர். ஓகே, வெரி குட். 25. ஓகே, சரி 25 பார்க்கலாமா இப்ப? ஓகே, நம்மளுடைய எவ்வளவு சொன்னோம்? இப்ப இருங்க கொஞ்ச நேரம். சரிதா? சரி டீச்சர். ஓகே, kertas 3 வந்து என்னது? Ujian apa? Ujian mendengar. Hai, Tutur. Ujian bertutur. bertutur dulu. Okey, bertutur. Bahagian A எவ்வளவு சொன்னீங்க? 50 மார்க். இண்டிவிடு 40ல எத்தனை கிடைக்கும்? இண்டிவிடு வந்து 40ல 20. 20 சொன்ன இண்டிவிடுல. 30ல? ஆக குறவு சொன்னீங்க. பட் ஓகே 30 டீச்சர். ஓகே, 30. Bahagian B? 20. 30ல வந்து 25. 30ல 25. ஓகே, 30ல 25. சரி, நான் 20 கொடுக்குறேனே. 20. ஓகே, 20. இப்ப டோட்டல் எத்தனை? 50 டீச்சர். 50. ஓகேவா? சரி, 50. இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேனா இல்ல மினிமம் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேனா? மினிமம் டீச்சர். ரொம்ப மினிமம் தானே. எவ்வளவு நீங்க தப்பா பேசினாலும் சரி, நீங்க வந்து குறைவா பேசியிருந்தாலும் சரி, நான் ரொம்ப குறைவான மார்க்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? நீங்க வந்து இதை நீங்க எக்ஸலண்டா பேசணும் கூட அவசியம் இல்லை. சோ நான் ஓரளவுக்கு கொடுத்த மார்க்ஸ் இது. ஓகே, கடைசி 4. kertas 4 வந்து ujian mendengar. Ujian mendengarல வந்து எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு டோட்டல்ல? 30 மார்க்ஸ். 30 மார்க். 30ல உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னீங்க? 25. ஓகே, 25. 22 போட்டு கொண்டுச்சு சும்மா. அதுலயும் குறைச்சா 25 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க? ஆமா கிடைக்கும். கேட்டுதான் நீங்க பதில் சொல்ல போறீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, 30ல 25. இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா இது எல்லாமே இப்ப டோட்டல் பண்ணுங்க. 130, 180, 180, 200 அந்த சிஸ்டர். எவ்வளவு இப்ப? 205. 60, 70, 130, 50, 180, 180, 95, 205. ஓகே, 25. டோட்டல் எத்தனை? 205. 130, 180, 205. 205. ஓகே, பி வந்துச்சு. எத்தனை? இதுல 205 வந்துருச்சா? ஆமா டீச்சர். சரியா, நான் உங்களை இன்னும் என்ன 5யும் நான் குறைச்சிடறேனே. ஓகேவா? 5லையும் நான் குறைச்சி இப்ப நான் 200 மார்க்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? 200 மார்க்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. 200ல இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? இது எல்லாம் டோட்டல் எத்தனை? kertas 1 எத்தனை? அவன் டோட்டல் 100. kertas 2 டோட்டல் எத்தனை? எத்தனை kertas 2? 100. kertas 3 டோட்டல் எத்தனை? 70. 70. kertas 4 டோட்டல் எத்தனை? 30. 30. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க. இதுல வந்து 100, kertas 1 வந்து 100. ஓகே, kertas 2 100, kertas 3 70, kertas 4 30. டோட்டல் எத்தனை இப்ப? 300. ஓகே, இப்ப நீங்களே கணக்கு பண்ணுங்க. 200 per 300 kita bahagi. Okeylah. Okay, kita bahagi sekarang. Kita per 300 darab dengan 100. Sehingga
எவ்வளவு? 66. 66. ஓகே 66.6. அப்ப 67. இப்ப சொல்லுங்க. B. எத்தனை? 67ல B. பி. சிம்பிளான ஆன்சர் கொடுத்தே உங்களுக்கு இவ்வளவு கிடைக்குது. இப்ப சொல்லுங்க, உங்களால முடியுமா முடியாதா? முடியும் டீச்சர். முடியுமா முடியாதா? बोले टीचर. Boleh kan? Kan? So apa yang perlu kamu risau sekarang? Apa yang kamu perlu risau sekarang? Jawab. இப்ப எதுக்கு நீங்க என்ன கவலை பண்ணணும்? நீங்க எதுக்கு கவலை பண்ணணும்? ஓகே, இப்ப நான் அந்த ஒரு இதை காட்டுறேன் இருங்க. ரேங்கிங் மார்க்காவா பார்க்கலாம். இப்ப சொல்லுங்க, நீங்க முதல்ல எத்தனை எடுத்திருக்கீங்க? 67. 67 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க? B. பி. தைரியம் இருக்கா இல்லையா இப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு? இன்னும் ஒரு 30 போட்டா ஏவா? இன்னும் ஒரு 3 போட்டா ஏலா? இன்னும் ஒரு 67 சொன்னீங்க. 67 B பிளஸ். ஓகே, இன்னும் ஒரு 3 போட்டீங்கன்னா A மைனஸ் ஆயிரும். அதுலயும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த மார்க்ஸ் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸா இல்ல குறைவான மார்க்ஸா? குறைவுதான் டீச்சர். ஓகே சரியா, உங்களுக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம். ஓகே, அதுலயும் நான் உங்களுக்கு குறைவா கொடுக்குறேன். இப்ப நான் கொடுத்தது ரொம்ப குறைவு. 52 எடுத்தா கூட C வந்துருச்சு டீச்சர். சரி, இப்ப 100 300ல உங்களுக்கு எவ்வளவு? இருங்க, நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன் நானு. இப்ப நீங்க பதில் சொல்லுங்க என்கிட்ட. நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது நான் சொன்னது, அதுவும் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப குறைவான மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கிறேன். இப்ப நீங்களே எனக்கு ஒரு பதில கொடுங்க. இப்ப கிருத்தாஸ் 100 மார்க்ல 60 வேண்டாம். 60 இல்ல, நான் குறைக்கிறேன் இன்னும். ஓகே, கிருத்தாஸ் 100ல கிருத்தாஸ் 100 மார்க்ஸ் தானே? ஹலோ, ஆமா டீச்சர், 100 மார்க் டீச்சர். 1100 போடுறீங்க. ஓகே, 100 மார்க்ஸ்ல விளங்கு தானே பேசுறது? விளங்கு டீச்சர். ஓகே, 100 மார்க்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு ரொம்ப குறைச்சி நான் 50 கொடுக்குறேன். ஓகேவா? எத்தனை? 50. சரி, கிருத்தாஸ் 100. இங்க நம்ம 70 போட்டிருக்கிறோம். ஓகே, அதுலயும் நான் குறைக்கிறேன். எத்தனை? 55 வச்சுக்கோங்க டீச்சர். சரி, 50ன்னு வச்சுக்கோமே. 50 அதுலயும் நான் குறைச்சிட்டேன். 50. இப்ப கிருத்தாஸ் 70ல 70ல இங்க நான் 50 கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதுலயே நான் குறைக்கிறேன். 40 பாக்கலாமா? 40 அதுலயே நான் குறைச்சிட்டேன். இப்ப கிருத்தாஸ் 30ல உங்களுக்கு இங்க 25 கொடுத்துருக்கேன். 20. சரி, 20 போடுவோம். இப்ப நீங்க இதை கணக்கு பண்ணுங்க. 50 100 140 இங்க ஒரு 50, இங்க ஒரு 40, இங்க ஒரு 20. இன்னும் குறைச்சிட்டேன் தெரியுமா நானு? ஓகே, இப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 53 CA. இப்ப சொல்லுங்க, நான் எவ்வளவு உங்களுக்கு குறைச்சாலும் உங்களுக்கு லூலோஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கா இல்லையா? ஆமா டீச்சர்.